नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 14 मार्च होली दिन नोट रे गुड़ाई दियंतु एही एक गुप्त जिनिस पूरा वर्ष जाक धनर वर्षा हेब। माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद रे एही उपाय को करिबा परे आपण होइजिबे धनवान। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब। वर्षरे केबे केबे ही मिली थाए एही सुवर्ण सुजोग। सांग माने देश सारा जोरसोर रे होलीर पर्व को पालन करिथांती। एही वर्ष अनेक प्रकारर शुभ संजोग होली दिन निर्माण हेबाकु जाउछि। होली दिन लक्ष्मी जयंती मध्य मना जाए। लक्ष्मी जयंती दिन केही भी व्यक्ति जदि निष्ठा और भक्तिर सह माँ लक्ष्मींकर पूजा आराधना करे तेबे से व्यक्तिर समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए। शास्त्र अनुसारे लक्ष्मी जयंती दिन माँ लक्ष्मी धराधाम को भ्रमण करिबा पाई आसंती एवं पेचा वाहन रे बसी पूरा पृथ्वी भ्रमण करिथांती। एही दिन करा जाइथिबा समस्त पूजा पाठर शुभफल मनुष्य को निश्चय भावरे प्राप्त होइथाए। जदि एही 14 मार्च दोल पूर्णिमा दिन आपण विधि विधानर सह नोट रे गुड़ाई दियंतु एही एक गुप्त जिनिस तेबे तुरंत ही आपण माँ लक्ष्मींकर कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करिबे। एहा परे आपणक जीवन रे समस्त आर्थिक कष्टरू आपण मुक्ति पाइजिबे। एही होली परे परे आपणक जीवन रे हेब धनर आगमन। आपणक जीवन रे धन आगमनर नूतन मार्ग खोलिजिब। आपणक जीवन रे जेउ धन आसीब सेथिरे वृद्धि हेब। आगकू आसुथिबा समय आपणक पई शुभ प्रमाणित हेब। जदि कौनसी कार्य अटकी रहिछि ताहा मध्य सुरुखुरुरे समाप्त हेब। सांग माने आपण माने जानती जे होली हेउची रंगर पर्व। एही दिन समस्त लोक शत्रुता भूली भाईचारा भावरे होली पर्व को आनंद उल्लासर सहित उपभोग करिथांती, रंग खेलिथांती। सेथिपाई एहाकू खुशीर पर्व बोली कहा जाए। एही दिन करा जाउथिबा गुप्त उपाय द्वारा आपण निश्चय शुभफल पाइबे। तेबे सांग माने 14 मार्च होली दिन नोट रे गुड़ाई दियंतु एही गोटिए गुप्त जिनिस। एते धन वर्षा हेब जे आपण गणी गणी थकिबे। खुशी रे पूरी उठिब आपणक घर परिवार। आपणकर सबु मनस्कामना तुरंत हेब पूर्ण। साक्षात माता लक्ष्मी एवं विष्णु भगवानंकर आशीर्वाद आपण प्राप्त करिबे। सांग माने जहा घटी सारिछि ताहाकू आपण चाहि मध्य बदलाई पारिबे नाही, किंतु आगकू आसुथिबा समय सुधारिबा आपणक हातरे अछि। आपण मानन्तु कि न मानन्तु संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र उपरे ही निर्भर करे। सांग माने जेउ ग्रह नक्षत्र गुड़िक आपणक कुंडली रे चलन करुछंती ताहा काहाकू केतेबेले धनी तो काहाकू केतेबेले गरीब करिदिए ताहा केही जानी पारि नथांती। शास्त्र रे स्पष्ट भावरे वर्णित अछि कि आपणक जीवन रे केबे धन आसीब एवं केबे धन सरीजिब से सबु ग्रह चलन उपरे ही निर्भर करे। शास्त्र रे एहा मध्य लिखित अछि कि जदि जणे व्यक्ति कर्म भल करिथाए तेबे तार कुंडलीर ग्रह नक्षत्र तार साथ देइथांती, तार उन्नति पथरे सहायक होइथांती। एही भिडियो रे कुहा जाउथिबा महा उपाय को प्रयोग करी आपण निज भाग्य बदलाई पारिबे। सांग माने एही उपाय को करिदेले जे आपण को धन प्राप्ति होइजिब ताहा नुहे। एही उपाय को 14 मार्च होली दिन करिदेले आपणकर भाग्य बदली जिब। आपणकू धन प्राप्तिर जोग खोलिजिब।
ତେଣୁ ଉପାୟଟିକୁ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆଗମନରେ ସମସ୍ତ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାପାର ଆପଣଙ୍କର ଠିକରେ ଚାଲୁନାହିଁ, କରଜରେ ଆପଣ ପୂରାପୂରି ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ହୋଲି ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେସବୁ ନ ଘଟୁ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଧନ ଆସିବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଫିଟିଯାଉ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି, ତେବେ ହୋଲି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଫା ସଫା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଧନ ଦେବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେ ଧନ ଦିଆଯିବ ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତେବେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏତେ ଧନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହ ଚଳନକୁ ବୁଝି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ହୋଲି ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କରିନେବେ, ତେବେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହୋଲି ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଆଗମନର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଫିଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ଉପରେ ଏ ଉପାୟଟିର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଏମିତି ଉପାୟ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ 2-4 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରି ବିଧି ବିଧାନର ସହ ପାଳନ କରିନେବେ, ତେବେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ପୂରା ବର୍ଷଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଏହା ଏକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମହା ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ହୋଲି ଦିନରେ ପାଳନ କରିନେବେ, ତେବେ ପୂରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିବାସ କରିବେ। ଏହି ମହାତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉପାୟକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣାଇ କୋଟିପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବେ। ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନେବେ, ତାପରେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଶୁଭତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗୋଟିଏ ନେବାର ଅଛି। 100 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ନା, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ନେବେ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ହଳଦୀକୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ ଏବଂ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଲେ ସେ ପୂଜାଟି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଗାଧୋଇ ସାରି
କିମ୍ବା ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ନିକଟରେ ବସି ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ସେ ନୋଟରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ନେଇ ହଳଦୀ ଏବଂ ନୋଟକୁ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଆଲମାରିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ହୋଲି ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ନୋଟକୁ କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ସେ ନୋଟଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହା ଅଟେ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧନଜନିତ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋଲି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହୋଲି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନଡ଼ିଆ ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ସାଥ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯାଉ ବୋଲି ତେବେ ଜଟା ଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 8ଟି ସ୍ୱରୂପ ସଦାବାହାର ଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହୋଲି ଦିନ ଗୋଟେ ଗମଲାରେ ସଦାବାହାର ଗଛ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏତିକି କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ହୋଲି ଦିନ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରି କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭୋଗକୁ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।